सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ओम सब विघ्न विनाश भये तिसको हर कृष्ण गुरु जिन लियो मनाई। हर कृष्ण गुरु उज्जल आत्म जिन दर्श किया फल मुक्त पाई। हर कृष्ण गुरु उज्जल आत्म जिन दर्श किया फल मुक्त पाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े की आप जी सारी संगत नूं बहुत बहुत बधाई होवे। भाई जीवन सिंह जी जिन्हां दा नाम पहला भाई जेठा जी सीगे, जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज का सीस दिल्ली तो लैके आए सन। उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखिया है जिसका नाम है श्री गुरु कथा। श्री गुरु कथा दे विच उन्होंने गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज का जिहड़ा मंगल हुण गाया है। भाई जीवन सिंह जी कहते हैं सब विघ्न विनाश भवे जिसके, कहते उन्होंने सारे ही विघ्न उन्होंने सारे ही जिहड़े विघ्न ऑब्स्ट्रक्ट्स हैं या ऑब्स्ट्रैकल्स हैं, कहते विनाश भये सारे डिस्ट्रॉय हो गए, पैरिश हो गए। भये जिसके उन्होंने सारे विघ्न जिहड़ा हैं ऑब्स्ट्रक्शनस जिहड़े ने सारे दूर हो गए। हरकृष्ण गुरु जिन लियो मनाई, जिन्होंने गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज को याद करके उन्होंने मना लिया, अपने हृदय विच वसा लिया। हुण दूसरा फल दसदे हैं जिन हरकृष्ण गुरु उज्जल आत्म, कहते जिन्होंने वो उज्जल आत्मा वाले आप परमेश्वर रूप गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी ने जिन दर्श किया, जिन्होंने उन्होंने दर्शन कर लिया, एक बारी भी गुरु हरकृष्ण साहिब को जिन्होंने देख लिया फल मुक्त पाई, उन्होंने मुक्ति का फल मिल गया। इस करके गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज की जो उपमा आप जी ने हुणे साडी सत्कारयोग भाई बलदेव सिंह जी तो आप जी ने सुनी है ना। देखो जिहड़ा है श्री हरकृष्ण धियाइया जिस डिठा सब दुख जाए। देखो ये कौन कह रहा, ये गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने आप चंडी दी वार की पहली पौड़ी के विच जिहदी आपां अरदास हर रोज़ करते हैं, उस अरदास दे विच गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी आप कहते हैं, आप लिखते हैं, कहते श्री हरकृष्ण धियाइया, कहने जिन्हों ने श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज को ध्या लिया, याद कर लिया, जिन्हों ने श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज का सिमरन किया है, जिन्हें कह जिस डिठे सब दुख जाए, कह लगे सारे उन्होंने दुख चले जाते हैं। ये गल कौन कह रहा, गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं। देखो श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज का जो ध्यान धरते ने, जो महाराज को चेते करते हैं, उन्होंने सारी फल प्राप्त होते हैं। कहते गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज की महिमा नूं जिहड़ा है महिमा प्रकाश दे विच पहली साखी दे विच ना कहते लिखते हैं। देखो कहते दोहरा सोरा सरा दयाल की कैसे होए बखेन, कहते कि मैं किस तरह उन्होंने वडियाई करा, उन्होंने 16 गुणा का मैं की वर्णन करा जिन्हां विच लखां करोड़ां गुण हैं। कहते नैनन को जेहबा नहीं जेहबा को नैन, क्योंकि कहते मेरी जबान कोल अखां है नहीं देखण वास्ते ते अखां कोल जेहबा है नहीं दसन वास्ते। कहते मैं किस तरह गुरु हरकृष्ण साहिब जी की वडियाई नूं दसां, किवें उहदा मैं वर्णन करा। कहते गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज तां ऐसे हैं, कहते जिवें जिहड़ा हैं उन्होंने देखिया ही प्रवान है, उन्होंने दर्शन किए ही मुक्त रूप हैं। गुरु हरराय साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के 7 महल सन। हुण 7 महलों के विचों माता रामो जी भी सी, माता किशन कौर जी भी सन। एक बार माता किशन कौर जी के मन के विच ये ऐसा एक जिहड़ा हैं महाराज ही वालों एक उमंग उठी, एक चाह उठिया, कहते भी मेरे घर विच पुत्र होना चाहिए है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਭੇਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸਤਨ ਵੀਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਲਵੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਾਸੀ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਰਾਮੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮਾਤਾ ਰਾਮੋ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਦਾਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਦਾਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛਾ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਜਗਮਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਰ ਅਵਤਾਰ। ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰੀ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 10 ਦਿਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਬਿਜੁਲ ਤੇਜਾ ਨਿਵਾਰ, ਕਹਿਣਗੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਤੇਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਲਡਾਵਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕੋਰੀ ਅੰਕ, ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਪੀਏ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿ, ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਸੇ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵਤ ਨਹੀਂ ਮਯੰਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਐਸਾ ਮਾਰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਤੇ, ਪਿਤਾ ਤੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ।
पर देखो अज वो श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी हैं जो देन वास्ते आए हैं। वो छोटी अवस्था विच भी देंदे ही आए हैं। उन्होंने जिहड़ा हन कोई संकोच नहीं किया। जो दत्ता गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने वो कोई दे नहीं सकिया, अज तक भी कोई दे नहीं सकता। जिहड़ी बदातां गुरु महाराज ने आप दत्तियां हन, इस करके गुरु हरकृष्ण साहब महाराज सच्चे पातशाह जी वो जिहड़े हन गुरु हन, उम्र विच भावें छोटे हन पर उन्हां दी वडियाई बहुत वड्डी है। देखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो उस्तत की, महाराज ने गुरु हरकृष्ण साहब महाराज नूं की कहा, कहते भी इन्हां नूं जिहड़ा हन जिस डिठे सब दुख जाए, भी इन्हां दे डिठियां सब दुख चले जाते हैं। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे धाए, कहणगे नौ निधां उन्हां दे घर विच आ जांदियां ने, पर कहते दुख जिहड़े दूर हुंदे ने वो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दे दर्शनां नाल हुंदे हन। इस करके गुरु महाराज दे दर्शन जिहड़े ने ये बहुत वड्डे ने, क्योंकि उन्होंने दर्शनां विच ही सारी खुशी, सारी उन्होंने कृपा है। इस करके गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी हाजे छोटी उम्र विच हन, उन्होंने जिहड़ा हन जो तुरन फिरन लग पैंदे हन, आपे रिड़ के जाके गुरु हराए साहब महाराज की संगत विच बह जाते हैं। किते किते महाराज के चरण पकड़ लेंदे हन। गुरु हराए साहब महाराज बड़े प्यार नाल उन्हें अपनी गोद विच बिठा लेंदे हन, बड़ा प्यार करते हैं। क्योंकि जदों गुरु हरकृष्ण साहब महाराज का प्रकाश होया तां उस वेले गुरु हराए साहब महाराज ने बचन किए कि ये वड्डी दात का जिहड़ा है, जिहड़ा हन ये वड्डियां दातां नूं देण वाला आ गया है। उस वेले महाराज ने ये बचन किए, कहंदे ये दुनिया नूं जिहड़ा वो देगा जो होर कोई नहीं दे सकदा। जिवें बच्चा हुंदा ना, बच्चे का जिहड़ा सुभाव हुंदा है ना, वो बड़ा जिहड़ा है भोला हुंदा है। ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सचमुच गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने भावें वो आप परमेश्वर सन, पर बच्चे दियां जिहड़ियां क्वालिटी सन ना गुण उन्हां च बिल्कुल ओही सन। उन्होंने देन लगिया किसी को यह नहीं पूछया तेरा हथ किड्डा क वड्डा है, किड्डी क दात मैं तेनों दवां, तेरी झोली किड्डी क वड्डी है। महाराज ने दंदियां होया झोलियां भी वड्डियां कर दित्तियां। महाराज ने लैण वाले हथ भी वड्डे कर दिते भी तू दातां लै जिन्नियां मर्जी लैणियां कर। उही तो देखो ना, हुण आपां इह जिहड़ा हन महाराज दा बचन नूं आपां देखना भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ऐसा किवें किया है जिस जिठे सब दुख जाए, किवें हो सकदा है। गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह हजे 2-3 सालां दी उम्र है। पातशाह जी जो तुरन लग पे ना, थोड़ा थोड़ा तुरदे हन, उन्होंने तुर के जाना, जेड़ा भी कोई रोगी दिसदा सीगा उन्होंने जाके हथ ला देना जां उन्होंने जाके दर्शन दे देने, उहदा दुख दूर कर देना। संगत जो बैठियां दा भी कईयां नूं महाराज ने पार उतारा करता, कईयां दे दुख महाराज ने दूर कर दिते। गुरु महाराज तां इन्ने प्यारे सन, जिहड़ा भी कोई एक बारी देखदा सी ना महाराज वल, वो देखदा ही रह जांदा सी। उहदी निगाह किते भी महाराज दे जिहड़े हन चेहरे तो नहीं उठदी सी। सो इस तरह की जिहड़ी है महाराज की देन है सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी। हुण देखना महाराज जी अपनी छोटी उम्र दे विच महाराज गुरबाणी भी लिखण लग पे सन। देखो महाराज जी, देखो ये जी उम्र 3 साल की होंदी, 2-3 साल आप कहते हैं बच्चा न्याणा है, इनू खिडौने दिओ। पर देखो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ले सिख अखर सो, कह लगे महाराज ने अखर सिख ले गुरमुखी दे, ते कहंदे नावे जोड़ करत पे। फिर उन्होंने जोड़ जोड़ के उन्होंने जिहड़ा हन उन्होंने दियां वर्ड्स पढ़ाउण लग पे सन सतगुरु जी। पुस्तक बाणी तां पढ़ने सो लग गई, कह लगे जिहड़ा हन बाणी जिहड़ी है पोथियां तो पढ़न लग पे सन गुरु महाराज जी। ते कहंदे पाठ पोथियां का किया, लिखण भी आप लागे। कहणगे फिर की गुरु महाराज ने अपने हाथ विच कलम चुक के गुरु हरकृष्ण साहब महाराज 3 साल की उम्र विच लिखण लग पे सन बाणी। महाराज जी अपनियां पोथियां बाणी दियां लिखिया करते सन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ऐसे हन, ते कहंदे बाणी बहुत सुंदर सो लिखे अनुरागई, बड़े प्यार दे नाल ओ बाणी लिखिया करते सन। हुण इत्थे गुरु महाराज दा जिहड़ा है ये सिर्फ कहण वालियां गल्लां नहीं, हुण इत्थे इतिहास ने आपां नूं ये भी दस्सिया है। कहंदे ओ बाणी बन्नो बीड़ पाठ करे कब काई। कहण लगे महाराज जी किते किते की करदे सन, कहण लगे भाई बन्नो वाली बीड़। भाई बन्नो वाली बीड़ किहड़ी है? जिहड़ा फर्स्ट उतारा होया करतारपुरी बीड़ दा,
ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕਾਪੀ ਬਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਰਾਤ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਨੀਓ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਨੋ ਬਾਣੀ ਬੀੜ ਪਾਠ ਕਰੇ ਕਬ ਬਾਣੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਲਿਖ ਕਰੇ ਕਬ ਹੂੰ ਕੀਰਤ ਕਰ ਸੰਗਤ ਰਿਜਾਵਈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਇਹ। क्यों से देखो हुण ऐसा आयु है छोटी तब 5 साल सर्ब ही, 5 सालों की उम्र तक तो कहते महाराज की कलम तो इन्नी चलती सी। महाराज ने बहुत कुछ लिखिया। गुर दर्शन प्रेम हृदय उमगाही, कहणगे ਜਿਹੜਾ भी समा मिलता से महाराज के दर्शन ही करया करते सन गुरु हरराय साहब जी के। हुण देखना यह है गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का एक इतिहास भी लिखिया होया है। महाराज ने साखियां की पोथी लिखी है। हुण ये साखियां की पोथी का नाम है श्री सतगुरु जी दे मोहे दियां साखियां होईयां। ये एक जिहड़ा एक ग्रंथ है जिहड़ा कि किरतपुर साहिब दे विच जिहड़ा है 1960 तो 1970 तक उत्थे रहा है। तो ये जिहड़ी कथा जिहड़ी संत गुरबचन सिंह खालसा पिंडरावाल ने की 1960 के विच, उन्होंने दसिया कहंदे किरतपुर साहिब दे विच ये पोथी पई सी जिहड़ी कि गुरु हरकृष्ण साहिब जी की हैंड राइटिंग सीगी। हैंड राइटिंग गुरु हरकृष्ण साहिब जी की ये पोथी जिहड़ी है वो किरतपुर साहिब दे विच जिहड़ा ग्रंथी सिंह सीगा वो संगत नूं दर्शन कराया करदा सीगा। हुण तां वो पोथी उत्थे है नहीं, पता नहीं कित्थे चली गई, पर उहदा प्रिंटेड स्वरूप बन गया है। उहनूं प्रिंट करके उही नां रखिया श्री सतगुरु जी दे मोहे दियां साखियां होईयां। इहदे विच 33 साखियां हन जिहड़ियां कि गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने लिखियां। सो इहदा अंदाजा ये लगता है कि गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जिहड़ियां साखियां गुरु हरराय साहिब जी दस्या करते सन संगत नूं वो लिख लिया करते सन। सो इउं कह लीए भी गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज की डायरी सी ये, उन्होंने वो साखियां लिख लिया करते सन। सो उन्हां दी पोथी बन चुकी है, वो जिहड़ी है वो पोथी महाराज ने बनाई है। हुण इहदे विच जिहड़ियां साखियां ने बड़ियां सोहणियां ने, किते इन्हां दी जिहड़ा महाराज कृपा करे भी आपां जिहड़ा इन्हां दी किते कथा करांगे, आपां वो साखियां सुनांगे जिहड़ियां 33 साखियां ने। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्हां विच वो साखियां विच भगती प्रेम ये सिੱਖੀ दे जिहड़े गुण ने उन्हां नूं उजागर कीता, दस्सिया है भी ये गुण की हुंदे ने, भी इन्हां नूं किवें कमाउणा है। सो हुण समा ये आउंदा है, कहंदे सोहणी आवाज़ मन दरबत जो, कहणगे सतगुरु सच्चे पातशाह जी की आवाज़ सी ना, जिहड़ा हन आवाज़ उन्हां दी इन्नी सोहणी आवाज़ सीगी। कहंदे जदों कीर्तन करया करदे सन ना, महाराज सरंदा लैके कीर्तन करया करदे सन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी। देखो कितनी छोटी उम्र है, वो सब कुछ करते सन। तो महाराज ने सरंदा लैके बह जाना, कीर्तन करी जाना, कई घंटे सतगुरु जी बैठा करते सन। सुनन के वारे क्यों ना प्रीत मन जावई आवई, कहणगे क्यों नहीं उन्होंने मन च जिहड़े प्रीत आवेगी जिहड़ा एक वारी गुरु हरकृष्ण साहिब जी का कीता होया कीर्तन सुनेगा। ऐसा जिहड़ा है महाराज दियां बरकतां हन। कीरत करन सिके छोटा सा सरंदा लई, कहंदे छोटा जिहा सरंदा लैके वो वजाया करते सन आप सतगुरु सच्चे पातशाह जी। मन के मोहन गुर शब्द बिरावी, कहंदे यही सरंदा है जिहड़ा बाबा श्याम सिंह ने किन्ने साल श्री हरमंदर साहिब च बह के उन्होंने कीर्तन किया। कईयां दा कहना 70 साल 70 ईयर्स वास्ते बाबा श्याम सिंह जी ने बह के उत्थे कीर्तन किया श्री हरमंदर साहिब दे विच। तो ये गल अज भी है, जिहड़ी देग श्री हरमंदर साहिब च वरतदी है वो बाबा श्याम सिंह जी के डेरे तो अज भी आउंदी है। देखो ये महाराज दीयां बरकतां हन जिन्हां ने कीतियां कमाइयां। जिहड़ा हन लांघे तो बगैर उन्होंने 70 ईयर्स वास्ते कीर्तन किया सी हरमंदर साहिब दे विच। उही सरंदा है, उही सरंदा उही इंस्ट्रूमेंट है जिन्हों लैके गुरु हरकृष्ण साहिब जी हमेशा ही कीर्तन करया करते सन। हुण देखो गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज ते बाबा राम राय जी, उन्हां दी उम्र जिहड़ी है अंदाजा ये है 5 तो 7 सालां दा फर्क सी उन्हां दा। ते दोनों बारे जो संगत देखती है वो बड़ी खुश होंदे, क्योंकि गुरु
हरकृष्ण साहब जी 5 साल के ने ते उन्हां दी उम्र से 12 साल की। जदों संगत ने दोनों वाल देखना, ज़्यादा तो संगत अनुमान लाउंदी सी भी अगला गुरु कौन होवेगा, गुरु हरराय साहब जी तो बाद अगला गुरु कौन होवेगा। तो ये अंदाजा उन्होंने लाना तो देखना भी दोवां दे विचों किहड़ा लायक है, किहनूं महाराज जी गुरता गद्दी देणगे। तो ये जिहड़ी गल सीगी, एक बार एक सिख ने हिम्मत करके धन धन श्री गुरु हरराय साहब महाराज को आके बेनती करे दित्ती। कहने महाराज दसो तो सही भी ये दोनों साहिबजादियां विचों किहनूं तुसीं गुरता गद्दी दिओगे। हुण ये जदों गल गुरु हरराय साहब जी नूं दसी, महाराज कहंदे ये गुरता तां धुर तों आउंदी है, ये तां धुर तों बख्शियां होईयां जिहड़ियां हन उही आउंदे ने जो लैण वाले हुंदे ने। कहंदे ये तां किसी दे हत्थ विच नहीं, पर कहंदे उस सिख ने बड़ी अड़ी कीती। कहंदे महाराज फिर भी दस दिओ, माड़ा मोटा इंडीकेशन दे दिओ। तां महाराज ने उस वेले उस सिख दे हत्थ विच एक सूई फड़ाई, नीडल। कहंदे ये नीडल लै जा, कहंदे ये समय तो ये समय तक साडे दोनों साहिबजादे ना कहंदे बाणी पढ़ते हुंदे ने। सो वो बाणी पढ़ते ने, बाणी उचारते हैं। सो उस वेले कहंदे ये सूई लै जा ते जदों तू बाणी जाके सुनेगा, पहला तो सुन ली बह के, फिर कहंदे जिहड़ा जिथे आदि ग्रंथ जी का प्रकाश किया ना पोथी साहिब का, कहंदा उहदा पावा जिहड़ा हुंदा ना मंजी साहिब का पावा, कहंदे उहदे विच ये नीडल पा के देख ली भी वो विच लंघदी है जां नहीं लंघदी। हुण देखो बाणी की शक्ति कितनी है, ये साखी विचों आपां नूं ये भी अनुमान लगेगा। तो ये जिहड़ा सिख है पहला बाबा राम राय जी को गया। बाबा राम राय जी भी बहुत शुद्ध बाणी पढ़ते सन, बड़ी लय विच बड़े प्यार नाल उन्होंने पढ़नी। ये सिख ने जाके मत्था टेक के बह गया, दी लिव जुड़ गई, इन्ने प्यार नाल उन्होंने बाणी पढ़ते सन। जिस वेले अंदर गया उस वेले जिहड़ा है शब्द जिहड़ा आया बाबा राम राय जी उस वेले पढ़ रहे सन, वो ये सीगा अनक जतन कर आत्म नहीं दरवै, कहंदे हर दरगह को कैसे गवै। कहने कि देखो भी जिहड़ा है ये शब्द उन्होंने पढ़िया तो उस वेले ये सिख ने जाके उस पावे दे विच वो सूई मारी तो वो पावा बिल्कुल उवें ही है जिवें लकड़ दा हुंदा, उहदे विच सूई नहीं जाती ना, नहीं तसदी विच। सो वो उवें ही सीगा कठोर, मतलब कि सॉलिड, उहदे विच सूई नहीं गई। सो ये जिहड़ा हन मत्था टेक के गुरु हरकृष्ण साहब महाराज को चले गए। जदों महाराज गुरु हरकृष्ण साहब जी को पहुंचे उस वेले गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी का जो मंजी साहब से उच्चा से महाराज ने उच्चा करके बिठाया सीगा, क्योंकि महाराज छोटे सी ना। कहते उन्होंने जरा बिठाया तो महाराज सच्चे पातशाह जी पढ़ रहे ने बड़ी सुरीली मिठी आवाज़ दे विच। उस वेले शब्द केड़ा आया, धरांसरी महला पहला, कहने नदर करे तां सिमरिया जाए। सो ये शब्द पढ़िया, कहने आत्मा दरवै रहै लिवला। देखो कैसा शब्द है। यदि अगली लाइन आत्म परमात्मा एक होकर है। देखो आत्मा परमात्मा एक होकर है, अंतर की दुबदा अंतर मर है। सो ये शब्द जिहड़ा है उस वेले गुरु हरकृष्ण साहब जी पढ़ रहे सन। तो ये सिख ने बड़ा सुनिया, इन्हें की किया, जाके वो सूई लैके पावे विच मारी। वो पावा बिल्कुल वैक्स बनया होया सीगा। वो वैक्स इस तरह सीगा, वो सूई विच गई तो विचे टस गवाच गई वो पावे दे विच। तो ये सिख बड़ा हैरान होया, कहता ये पावा खड़ा भी है, अपनी ड्यूटी भी कर रहा है, पर ये फिर पोला क्यों हो गया। वो तो पावा डिग जाना चाहिए सी ना मंजी साहब, जे वह जो पावे जो वैक्स बन गए होण तां मोम बन गए होण, उन डिगना चाहिए। ये सिख बड़ा हैरान है। जाके गुरु हरराय साहब जी अगे बेनती की कि पातशाह ये कुछ होया मेरे नाल, मेरे कुछ समझ नहीं पिया। गुरु हरराय साहब जी कह लगे देखो भाई जी बाणी है ना वो कठोर हिरदियां नूं मोम करन वाली है, ये बाणी पत्थरां नूं पिघलाउण वाली है, ये जिहड़ा हन पानी नूं सॉलिड बनाउण वाली है, सॉलिड पत्थर नूं पानी बनाउण वाली ये बाणी है। कहंदे बाणी विच तां इन्नी शक्ति है। कहंदे क्यों पातशाह जी क्यों इन्नी शक्ति है। कहंदे देखो परमात्मा ने 5 तत्त बनाए आ ते बनाउण वाला आप ओही है जो ये है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो ये बाणी है ओही बनाउण वाला है। सो उहदे अधीन ये 5 तत्त वरतदे ने, ये 5 तत्त इन्हां दे हुक्म विच रहिंदे ने। कहंदे हुण अपनी साइंस जिहड़ी है ना, इस करके आपां कहंदे आ ना साइंस जिहड़ी है ये धर्म दे अधीन है, ये धर्म तो उत्ते नहीं, ये धर्म दे कंट्रोल विच है। क्योंकि ये धर्म क्यों, क्योंकि धर्म एक फेथ है जिहदे विच परमात्मा नूं एक्नॉलेज किया जाता है, मन्निया जाता है, उहदे अगे अपने आप नूं अर्पण किया जाता है। सो कहंदे ये जिहड़ा है ये मालक है, ते जिहड़े साइंटिस्ट ने वो तो सिर्फ एक नौकरां की तरह एक एक चीज़ नूं लभ के उन्होंने जोड़ जोड़ के उस चीज़ नूं समझदे ने।
पर मालक ये है मास्टर, क्योंकि इन्हां दे अधीन है पंज तत्तां नूं एनी टाइम उन्हां दे कैरेक्टरिस्टिक्स बदल भी सकता है, उन्हां नूं जिहड़ा हन चेंज भी कर सकता है, जो मर्जी ये कर सकता है क्योंकि इन्हां दे अधीन ने। सो कहते इस करके कहते ये जिहड़ी जो बाणी पढ़ते हाँ कहते वो कठोर जिहड़ा सी लक्कड़ ने उन्हां भी अपना जिहड़ा है अपना सुभाव छड्ड दित्ता, वो भी मोम बन गया। सो इस करके जिहड़ा ये बाणी की शक्ति है। देखो जो भी कोई आपां बाणी सुनते हैं ना अपने मन नूं थोड़ी शांति जरूर आती है, पर फिर मन आके आपनों भड़का दिंदा है भी तू टाइम खराब कर रहा, तू ये कर रहा, फिर आपां भड़कना च पैंदे हैं। पर बाणी जिहड़ा अपना कार्य करदी वो करदी है। इस करके जदों वो सिख नूं ये पता लग्या कहंदा फिर महाराज फिर तां गुरु हरकृष्ण साहिब जी वो गुरु बनणगे। कहंदे भाई सिखा ये तू किसी नूं दसना नहीं, इनू गुप्त रखना है। सो उही समा जिहड़ा आया गुरु हरराय साहिब सच्चे पातशाह नूं जदों गुरता गद्दी गुरु हरगोबिंद साहिब ने बख्शी सी ना, उन्हां दे दादा जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने गुरु हरराय साहिब नूं गद्दी ते बिठा करके कहा सीगा कि तुसी जंग नहीं करना, तुसी अपने नाल 2200 फौजां रखनियां ने, 2200 फौज अपने नाल रखनी है, पर जंग कोई नहीं करना, तुसी अपनी गद्दी करनी है ते अमन शांति रखनी है। ते महाराज गुरु हरराय साहिब महाराज ने पूछा महाराज फिर बाणी का उच्चारण किवें? महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब जी कहते असी बाणी जिहड़ी है अपने 9वें ते 10वें दे रूप दे विच उच्चारनी है, तुसी जिहड़ा हन बाणी का प्रचार करना है, बाणी का सत्कार संगतां नूं दसना है, तुसी बाणी नहीं उच्चारनी। अगला सवाल गुरु हरराय साहिब जी ने किया, उदों 9 साल की उम्र सी ना महाराज दी। महाराज कहते भी जे असी जंग तो नहीं करते, पर जे साडे उत्ते कोई चढ़ के आ जाए, सानू अटैक करने वास्ते आ जाए, असीं डिफेंड तो कर सकते हैं ना, उदों तो जंग करांगे ही। गुरु हरगोबिंद साहिब का एक वचन सीगा, महाराज ने कहा चढ़ के तो आउणगे, एक वारी नहीं बहुत वारी आउणगे, जिहड़ा आवेगा रास्ते च गलेगा, वो तेरे तक पहुंचेगा। देखो महाराज की शक्ति, मैं इत्थे महाराज का वचन की गल कर रहा है। गुरु हरगोबिंद साहिब ने वचन किया आउणगे, कोशिश भी करनगे, पर थोड़े तक पहुंचणगे नहीं, राह विच गलणगे, भी राह च उन्हां दा नाश हो जाना। इतिहास ने 17 वारी जिहड़ा हन अटैक लिखिया गुरु हरराय साहिब महाराज ने, 17 वारी जिहड़ा औरंगजेब ने फौज चढ़ा के भेजी है गुरु हरराय साहिब जी के उत्ते, पर कहते 17 दे 17 वारी वो फौज रस्ते दे विच ही आपस च लड़ के मर के गल के रस्ते चों मुड़ जाती सी, कोई भी गुरु हरराय साहब तक पहुँच नहीं सकिया। अखीर वारी जिहड़ा भाई गौरे जी के कोल जदों एक नवाब ने आके महाराज नूं अटैक किया, भाई गौरा जी जिहड़े भाई भगतू के पुत्र सीगे उन्होंने आके रोकिया, उन्होंने जंग किया। देखो हुण सिख है ना, इत्थे आपां एक जिहड़ा हन थोड़ा जिहड़ा हन विचार करिए, एक सिख की भावना कैसी है। भाई गौरे जी ने जिहड़ा है इस जिहड़ा हन एक सिख सीगा महाराज का जिहड़ा चौर बरदार सीगा, चलो साखी लम्मी है आपां साखी विच नहीं जाना, वो जिहड़ा चौर बरदार सिख सीगा भाई जस्सो जी, ओदा जाके उन्होंने खून कर दिता। कोई गल हुई सी उन्होंने पिता की, उन्होंने कोई कुछ कह दिता, भाई गौरे तो नहीं जरिया गया। हुण भाई भगतू कौन आ? ये गुरु रामदास महाराज ने वचन किया सी बाबा आदम नूं, उन्होंने घर विच भगती की अंश विचों गुरु रामदास ने पुत्र दत्ता सीगा, उहदा नाम सी भगतू। भगतू दे पुत्र सी गौरा ते जीवन, 2 पुत्र हुए ने। ते देखो ये गुरु घर दे विच ना गुरु महाराज नूं भरावां दी तरह रहिंदे सन गुरुआं नाल, सारे गुरुआं दे समयां विच। सो भाई गौरा जी जिहड़े हन उन्होंने एक दिन भाई जस्सो जी महाराज की हजूरी विच चौर कर रहे सन, भाई भगतू जी आ गए। गुरु हरराय साहिब महाराज हमेशा भाई भगतू नाल मखौल करिया करते सन। देखो महाराज की लीला, तुसीं कहोगे महाराज बड़े सीरीयस है, महाराज बहुत हस्या करते सन। भाई भगतू ने आना, गुरु हरराय साहिब ने हस के कहना, वो बेचारा डंडे नाल तुरदा, उम्र 80-90 सालां की सी भाई भगतू जी की। कहते भाई भगतू जी तेरा विआह करा दीए, हमेशा महाराज ने यही मखौल करना। तो एक दिन जिहड़ा सीगा कोई ऐसी गल हुई, जस्सो ने कह दिता, कुछ कह दिता, उसके मूँह तो निकल गया मखौल दे विच, वो भाई गौरे जी ने अपने मन में रखिया, जाके वो जस्सो का सिर वड़ दिता। गुरु हरराय साहिब को पता लग्या, महाराज ने 101 उन्होंने बचन किया, तुसीं कर्स भी कह सकते हो, महाराज ने 101 उन्होंने दिता। तो जदों ये गल भाई गौरे को पता लगी ना, बड़ा बेचारा दुखी होया। महाराज कहते मेरे मत्थे ना लगी। जो ये बचन सतगुरु ने कर दिता ना, भाई गौरा बेचारा ना गुरु महाराज के पिछे पिछे रहा करता, जिथे भी महाराज जाना उन्हें अपनी फौज लैके आना, तो महाराज को कई किलोमीटर दूर वो अपने आप को रखिया करता सीगा, दूर दूर रह के उन्हें तुरया आना बेचारे ने दूरों देख के।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਿਆ, ਟ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਹਿਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਗੌਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਬਚਾਇਆ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੱਦੋ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਗੌਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਗੌਰਾ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਗੌਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ 101 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਗੌਰੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ 101 ਨਾ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਕਵੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆ ਸਿੱਖੀ। ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬਚਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਲਈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜ ਭੇਜੇਗਾ, ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਕੇਵਲ 12 ਸਾਲ ਦੀ, 12 years old ਦੇ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਨ ਯੋਰ ਟੰਗ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਹੀ ਕੈਨ ਜਸਟ ਪਲੱਕ ਦ ਫਰੂਟ ਫਰੋਮ ਹੈਵਨ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ 72 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਰੇਕਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਦਿਖਾਈਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, until the level of a goat was cut to pieces, eaten up, everything, ਮੁਕਾਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੜਤੀਆਂ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਖੜਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੇਜਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਅੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਕਾਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹਦੀ ਵਿਗੜ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਵਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਭਈ ਕੁਮਿਆਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੜ ਵੱਜ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਟਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
क्योंकि बाणी बदलाई है। एक अखर मुसलमान तो बेईमान वो भी लिख के नहीं की, मुंह तो कही है। जिन पै अदब ना बाणी धारा सो जानो सिख नहीं हमारा। महाराज कहते मेरा सिख ही नहीं हैगा जिहड़ा बाणी का सत्कार नहीं करता। सो इउं करके वो तो गल हो गई। तो हुण जिहड़ा सीगा जदों गुरता गद्दी देण दा समा आउंदा है, गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह जी उस वेले गुरु हरकृष्ण साहब महाराज नूं अपनी गद्दी ते बिठा के 5 सालां दी उम्र है, 2 महीने 12 दिन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज की उम्र है। महाराज बैठे ने तख्त ते, सतगुरु सच्चे पातशाह 5 पैसे नारियल मूरे थाल रख के मत्था टेक के कहते 3 परिक्रमा सतगुरां दी करते हैं गुरु हरराय साहब जी, फिर मत्था टेकते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह ने गुरता गद्दी देण दे समय गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं यह बचन किया कि अरंगे नौरंगे, नौरंगा कहते सन औरंगजेब नूं, कहते नौरंगे दे ना मत्थे लगना है, ना दर्शन देने हैं ना लैने, ये बचन कर दिता। सो उस वेले की हुंदा है, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी हुण अपनी गुरता गद्दी ते बैठे, गुरु हरराय साहब जी ज्योति जो समा जाते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह एक दिन अपनी मौज विच आए, महाराज जी बाहर निकले, सिखां नूं कहंदे साडी पालकी लैके आओ। पालकी आ गई, सतगुरु सच्चे पातशाह जी पालकी च बह गए। बह के महाराज जी जांदे ने, रस्ते दे विच कहंदे एक ब्राह्मण सीगा, जाति दा तां ब्राह्मण सीगा, वो किते नशा पीण लग पिया। वो जिहड़ा नशा दा सेवन करन लग पिया, करदियां होइयां उहनूं बैल लग गया। कहंदे वो जिहड़ा सी उहनूं कोड़ लग गया, लैपरसी हो गया, उन्होंने लैपर की जिहड़ा कुष्ठा की बीमारी लग गई, सारा शरीर गलन लग गया। देखो ये बीमारी जिहड़ी है ना बहुत भैड़ी बीमारी है। आप सुंगा गुलू च देखते ना कुष्ठा हॉस्पिटल जिहड़े ने, पर तुसीं किते कुष्ठा लगे हुए बंदे के दर्शन किए आ जी, बहुत भैड़े है जी। उन्होंने नक भी नहीं रहिंदा, अखां भी अंदरों चलिया जांदियां ने, सारा फोड़िया नाल भर जाता है, कईयां दे हत्थ चढ़ जाते हैं, पैर चढ़ जाते हैं, बहुत बुरा हाल होंदा है। तो बुदबू बहुत आउंदी है उस शरीर तो, वो शरीर एक कर्स बन जाता है जी, ना मरियां च ना जिंदियां विच, बहुत भैड़ी हालत होंदी है। कहंदे वो जिहड़ा कोड़ी बन के उन घरों कढ़िया होया वो बियाबान जंगल विच रहिंदा है। तो ये ने सोचा कि मैं अपना जिहड़ा जीवन है खत्म कर देवां। ये सतलुज वाल तुरिया जांदा सीगा रिड़ रिड़ के, कहंदा भी मैं डुब के मर जाना हाँ। रस्ते विच जांदियां जांदियां जिहड़ा है गुरु हरकृष्ण साहब महाराज की सवारी आ गई। महाराज ने कहा कहारा नूं खड़ाओ, कहंदे उहनूं सदके लिआओ। वो डिग्गिया पिया सी, जिहड़ा सतलुज नूं जा रहा सी अपने आप नूं मारन वास्ते, सुसाइड करन वास्ते। महाराज ने अपने कोल सद लिया, तो वह रिड़दा रिड़दा आ गया। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के अगे हथ जोड़दा, कुछ बोलिया भी नहीं जाता। महाराज ने अपना रुमाल कढ़िया तो वो हथ विच दत्ता, कहंदे ये रुमाल नूं तू भिओं के इनू निचोड़ के दा पानी पी ली, तो दूसरा इनू अपने शरीर ते मल ली। उन्होंने रुमाल दत्ता सतगुरां ने, महाराज वो चले गए क्योंकि सतलुज तो जा ही रहा सीगा। ते फिर भी सतलुज नूं गया जिथे उन्हें मरना सी ना, महाराज ने उसकी बीमारी नूं ही मार दिता। उन्हें जिहड़ा रुमाल भिओ के जिहड़ा निचोड़ के मूँह च 2 तुपके पाए, बिल्कुल ठीक होने लग गया। जिथे जिथे महाराज का रुमाल मलदा है उही अंग ठीक होंदा जांदा है। कोड़ी नूं भी महाराज ने ठीक कर दिता। जदों ये गल जिहड़ी किरतपुर साहिब विच संगतां नूं पता लगी तो वो सारियां संगतां महाराज के दर्शनां नूं आउण लगे। जिहड़ा भी बीमार हुंदा सी ना महाराज कोल आ जांदा सी। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिन्हों महाराज ना ठीक करन, सारियां नूं ठीक करके भेजदे सन। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने देखो एडी किरपा है सतगुरां दी। फिर एक जसवंत चोर सीगा, ये जिहड़ा बड़ियां चोरियां करिया करदा सीगा, शहर शहर जाके इन्हें चोरियां करनियां। तो एक शहर च बहुता चरनीय रहिंदा सी, थोड़े चिर चोरी करके उत्थों अगले शहर च चलिया जांदा सीगा। जदों तक लोकां नूं पता लगदा सी ना भी साडी चीज़ चोरी होण लग पई है, उदों ये पहलां ही निकल जांदा सी। ये बहुत होशियार चोर सीगा, बड़ा इंटैलीजेंट सीगा। तो एक दिन की होया, इन्हें देखा संगतां जा रही ने किरतपुर साहब। एंड किरतपुर साहब इन दैट पर्टिकुलर एरिया जिहड़ा सीगा ना, आनंदपुर साहब का सारा एरिया जिहड़ा सीगा, ये सब तो ज़्यादा जिहड़ियां संगतां दा इकट्ठ उत्थे होया करदा सी। तो इन्हें देखा कि संगतां जा रही ने, ये भी नाल तुर पिया। कहंदे भी मैं भी चलिया जाना संगतां दे विच हो के, मैं नाल इन्हां नूं लुट लवांगा, नाल इन्हां दा गुरु दा जाके ट्रैशर लुटूंगा। क्योंकि गल्लां तां बाहर फैलियां होईयां सी भी औरंगजेब ने कितनी बारी अटैक किया है इन्हां दा खजाना लैण वास्ते, भी गुरु हरराय साहब को बहुत खजाना पिया है। क्योंकि संगतां आउंदियां ने, कोई काबुल तो आउंदा, कोई पेशावर तो आउंदा, कोई कंट्री विचों आउंदा, वो स्पैशल गिफ्ट लैके आउंदे सन महाराज वास्ते, सोने डायमंड नेम इट, वो महाराज कोल आया करते सन। सो इउं करके ये चोर आके आ गया। हुण ये सारी संगत जिहड़ी है लाइन बन के महाराज नूं मत्था टेक रही है गुरु हरकृष्ण साहब जी।
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਚੋਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਜਸਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਿੱਘ ਪਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਹੋਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਐਨੀਬੋਡੀ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਬੱਚਾ ਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗੇ, ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਟੀਡੀਅਸ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸਰਪਾਉ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਦਿਸ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਭਾਈ, ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਜਪਣਾ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਸਵੰਤ ਚੋਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪਲਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੇਂਦਾ ਮੱਲ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੇਂਦਾ ਮੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਬਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਡਿਕਟ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਡਿਕਟ ਹਨ, ਉਹ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਫੋਨ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਫੋਨ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੈਂਡਫੋਨ ਖੇਡੀ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਛੇੜਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੈਂਡਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਇਉਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਗਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਫੋਨ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਂਟਸੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੱਟ ਖਾਣਗੇ, ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੈਂਡਫੋਨ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਲਿਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੈਂਡਫੋਨ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੱਜ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਟੀਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਲਰਫੁਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਲਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਲਰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਸਫ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲੌਗ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਹੋਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਉਹ ਫੋਨ ਫੜਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੈਂਡਫੋਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਵਨ ਮੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਆ, ਔਰ ਰੌਕਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਨ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੈਂਡਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਐਸਥੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੂਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੇਂਦਾ ਮੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੁਆਰੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ
ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੱਧ ਫੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕਿਆ ਚੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਕਸੁੱਧਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੁੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਏ ਕਰੇ, ਮੁੰਦੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਈ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਕਟਰ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨੰਦ ਚੰਦ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਯੂ ਨੀਡ ਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਤਾ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਛੈ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੰਜ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਫਿਰ ਜਗਣਾ ਕਸਾਈ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਸਾਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਚੜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਸਾਈ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਛੱਡ, ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨੇ ਕਈ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜੋਧਾ ਨਈਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋਧਾ ਨਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਡਾ ਸੋਲਜਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ, ਸੈਮੀ ਹੋ, ਨਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਡੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਹਾਊਸ ਵਰਕ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੋ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੈਟ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਮਾਈਂਡ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਮਾਈਂਡ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਫੇਲ। ਯੂ ਫੇਲ ਵਨਸ, ਯੂ ਫੇਲ ਫੋਰਐਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਯੋਧੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਯੋਧਾ ਨਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅੰਟਿਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਾਸ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ।
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਈ ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਭੋਲਾ ਜੰਜ ਜੀ ਹੋਏ, ਦੇ ਆਰ ਲੋਟ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋਧਾ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਟੋਬੈਕੋ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਬੈਕੋ ਖਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗਤ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ, ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਗਰਟ ਬੱਟ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧੂਆਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੂਏ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਟੋਬੈਕੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਹੇਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਇਵਨ ਟੱਚ ਟੋਬੈਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਬੈਕੋ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਭਗਤ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਪਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਬੈਕੋ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂ ਆਰ ਜ਼ੀਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟਸ ਅ ਓਲਡ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਬਟ ਨੋ, ਇਟਸ ਟਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਤੁਲਨ ਮਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਯੂ ਮਸਟ ਨੋਟ ਬੀ ਸਕੈਰਡ ਟੂ ਟੈਲ them ਪਲੀਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਮੋਕ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਬੈਕੋ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ 7 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਲਟਰਾ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਈਵਨ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਸਿਟ ਵਿਦ them and eat the people who kill their daughters or kill babies। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਰਹਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਕੀਪ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ। ਕੇਸ ਇਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿਦਆਊਟ ਦਿਸ ਵੀ ਆਰ ਨਥਿੰਗ। ਸੋ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੰਗਤੀਆ ਜੀ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਲੌਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ, ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਵਿਗੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਗਤੀ ਬਦਲਾਈ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਐਡਾ ਝੂਠ ਇਹ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੇ ਵਿਗੜ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੀ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਪੁਟਿੰਗ ਇਟ ਔਨ। ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ। ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਿੱਠੀ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਪਾੜਤੀ ਆ ਜੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਤੂੰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀਗਾ, ਹੱਡ ਚੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ, ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾ ਲਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਨਾ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ। ਨਾ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਹੀ ਪੁਟਿੰਗ ਇਟ ਔਨ? ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਦ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਨੋਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਰਕਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਰਕਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਕਲਸ ਦਿਖਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕਨਾਮਾ ਮੀਨਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਕਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਕਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਦੀਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਦਿਆਲ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਨਲੀ ਹੀ ਕੈਨ ਕਨਵਿੰਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੈ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ 2 ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਲੈ ਲਏ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਗਾ ਭੇਜੀ, ਜਿਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਗੀ ਭੇਜੀ ਡਾਇਮੰਡ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਭੇਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੰਗਣ ਭੇਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਡਾਇਮੰਡਸ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੌਰ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚੌਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਏ, ਹਿਮਾਯੂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ 5-7 ਸਾਲ ਡੀਕ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
महाराज कहते माता जो कुछ होना है वो नीयत है, वो हो के ही रहना है, उन्होंने कोई बदल नहीं सकता। पर कहते जे असीं ना गए, अरंग साहब के मन विचों भरम किते नहीं चुकिया जाएगा, तो गुरु घर से हमेशा लोग कहेंगे भी ये डरदे होए नहीं दिल्ली आए, कहते ये ठप्पा गुरु घर से लगेगा। सो महाराज ने उस वेले फैसला कर लिया। बाबा सूरजमल जी को पता लग्या। बाबा सूरजमल जी कौन ने? गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के दादा जी लगते हैं, क्योंकि गुरु हरराय साहब जी के चाचा जी सन। सो गुरु हरकृष्ण साहब जी के दादा जी लगे, तो बाबा सूरजमल गुरु हरगोबिंद साहब के साहिबजादे सन, तो नाम भी गुरु हरकृष्ण साहब जी का बाबा सूरजमल जी ने रखा सीगा। तो जदों बाबा सूरजमल जी को पता लग्या, उन्होंने भी हटाया, कहते पुत्र तू ना जाई, तैनू नहीं जाना चाहिए, तू होर किसी को भेज दे, जिन्हों मर्जी भेज। गुरु हरकृष्ण साहब जी कहते नहीं, सानू जाना पैना है, जे असीं ना गए तो होर भी बुरा हो सकता है। तो उस वेले जिहड़ा हन गुरु महाराज ने तैयारियां कर लियां। हुण महाराज दे नाल कुछ क वजीर महाराज दे नाल गए। एक तो जिहड़े सन जिहड़ा हन संत राम जी, ये भी नाल गए। संगतिया जी, ये भाई संगतिया जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के समय तक रहे, हुसैनी जंग दे विच ये शहीद हुए सीगे भाई संगतिया जी। हुण तीजे जिहड़े सन भाई सती राम जी महाराज के दीवान जिहड़े सन, फिर भाई गुरदित्ता जी। हुण देखो उस वेले बाबा बुढ़ा जी की जिहड़ी अंश सीगी, गुरु हरराय साहब नाल भाई झंडा जी रहिंदे सन, क्योंकि पहला सी बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़ा जी तो बाद बाबा भाना जी, भाई सरवण जी तो बाद भाई झंडा जी आए। सो भाई झंडा जी रहिंदे सन, ते भाई झंडा जी ने जिहड़ा है फिर अपना पुत्र भाई गुरदित्ता जी नूं लैके आए। भाई गुरदित्ता जी नूं जिहड़ा हन फिर गुरु हरकृष्ण साहब जी कहन लगे, भाई झंडा जी तुसीं इत्थे रहो, कीरतपुर साहिब च सेवा करो, सानू जिहड़ा साडे नाल भाई गुरदित्ता जी नूं भेज दे। सो उन्होंने भाई गुरदित्ता जी नूं भेज दिता। फिर भाई गुरबख्श सिंह जी वो भी नाल सन, जिहड़े बसंत गुरबख्श सिंह सीगे। सो अगे माता किशन कौर जी कहंदे मैं भी पुत्र तेरे नाल जाना है, तां तू जाएगा, जे मैं नहीं तेरे नाल जाऊँगी तू भी नहीं जाना। गुरु हरकृष्ण साहब जी की माता जी भी तैयार हो गए। हुण इन्हां ने जिहड़ा हन महाराज जी, हुण देखो ना ये सफ़र जिहड़ा दिल्ली का है ना, ये भी बड़ा सोहना सफ़र है गुरु हरकृष्ण साहब जी का। पहला तो यह गल हुई कीरतपुर साहिब तो जो महाराज जी तुरे, हुण संगतां कहन लगियां भी जे कीरतपुर साहिब च गुरु ही नहीं हैगा, असीं रह के की करना इत्थे, असीं की करांगे इत्थे रह के। वो सारियां संगतां नाल तुर पईयां, महाराज मुड़ी गए, मुड़ जो वो नाल ही तुरियां आईयां, सारियां संगतां नाल आउंदियां गईयां। फिर जिथे महाराज जी रात रहिंदे ने, वो पिंड के लोग सारे आ जाते हैं इकट्ठे होके, महाराज नूं अटका दिंदे, महाराज ने सवेरे तुरना नहीं, महाराज शाम नूं ही तुरदे ने, मसा करके उन्होंने कहते तुसीं रहो, पर वो भी पिछे लग जाते हैं। कहते महाराज दे नाल भीड़ जिहड़ी 20,000 के उत्ते संगतां महाराज दे नाल सन, जिथे भी पिंड च जांदे वो नाल तुर पैंदे, जिथे भी जांदे वो नाल तुर पैंदे। इस तरह करदियां होइयां महाराज दे नाल संगत बहुत ज़्यादा हो गई। फिर महाराज जी पंजोखरा साहिब जी पहुंचे। हुण पंजोखरा साहिब जिहड़ा अंबाले दे लागे आ ना, हुण जिहड़ा वो पंजोखरा साहिब च पहुंचे तो संगतां ने आके बेनती की। एक सिख आया, महाराज तुसीं अगे ना जाइओ पल के, बहुत संगत काबुल तो पिशावर तो आ रही है, महाराज 2 दिन ढीक लो इत्थे, वो संगत पहुंच जाएगी, थोड़े दर्शन कर लेंगे, नहीं तो उन्होंने दिल्ली जाना पऊगा। फिर तो महाराज ने बेनती करती, महाराज कहते ठीक है। हुण महाराज उत्थे रहे पंजोखरा साहिब। हुण महाराज नूं तुरियां 18 डेज हो गए सी कीरतपुर साहिब तो। उदन महाराज जी जो उत्थे बैठे तो बैठिया की होया, एक पंडित आया, उसका नाम सी लाल चंद। हुण ये पंडित लाल चंद जिहड़ा सी ना, ये जिहड़ा बंदा सीगा बड़ा विद्वान सीगा, सारे ग्रंथ पढ़िया होया सी, बड़ा स्कॉलर सी ये। पर यह स्कॉलर ऐसा सीगा जिहड़ा भी कोई इनू दिसे ना भी ये भी थोड़ा बहुता पढ़िया, उहदे नाल जाके आर्गूमेंट करूगा, उहदे नाल जाके डिबेट करेगा, उन्होंने हराएगा, उहदे ग्रंथ भी चुक लियाउंदा सी। फिर जाके उन्होंने फिर कहंदा तेरे तू हार गया, तेरे को ग्रंथ की करने आ, उस ग्रंथ चक लियाउंदा सीगा। देखो अगे लोग ग्रंथ इकट्ठे करते सन उन्होंने पढ़न वास्ते, रखण वास्ते। अजकल लोग ग्रंथ इकट्ठे करते हैं संस्कार करने वास्ते। वैरी सॉरी, आपां नूं साड़न दा बहुत फिक्र लग्या होया है। एंड जिहड़े बंदे संस्कार करते हैं बड़े माण नाल कहंदे वी हैव बर्न सो मैनी, वी हैव बर्न सो मैनी, वो भी एक रिकॉर्ड बनाउंदे आ जी भी किन्ने क साड़ दित्ते जी उन्होंने। बुरा हाल है जी। हाँ जी, साड़ के कहंदे पहलां तां बंदिआं नूं साड़ी गए, कहंदे हुण किताबां नूं भी साड़ दिओ। हाँ जी चलो कोई नहीं, आपां गल छड्डीए। तो जे आप मंगीए ना उन्होंने तो भी सानू दे दो जी, असीं पढ़ लांगे। नहीं, नो वी हैव टू बर्न इट। यही जी गल है जी। अजकल कोई नहीं पढ़न दिंदा किसी को, कहंदा भी साड़ दो बस सारा। क्यों साड़िए कि क्योंकि नॉलेज रहना नहीं चाहिए दुनिया में। कहते हैं ना अन्नियां दे मुल्क दे विच काणे दा राज हो जाता है, ये गल हो गई। हाँ जी, भी अन्नियां दा देश होवे, जिहड़े बंदे को एक अख वो राज करेगा। तुसीं सारे मुल्कां 'च यही देख रहे हो ना, दुनिया के लीडर देख लो हुण,
ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੰਬੂ ਦੇਖਿਆ, ਤੰਬੂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਗੀਤਾ ਲਿਖੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਵਾਹ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਰਖਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਲਿਖਤੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਪੰਡਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਨਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੈੜਾ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ, ਹੈ ਸੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੂੰ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟੀਚਰ, ਸਿਆਣਾ ਟੀਚਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤੇ ਹੋਣੇ ਅਰਥ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਡਾਊਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ? ਅਬਵ ਦ ਸਕੋਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਛੱਜੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਡੈਫ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਡੰਮ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਵੀ ਸੀ ਬੋਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛਟੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਛਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ 5 7 ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਛੇਤੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਹਾਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਆ, B ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ Z ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ P ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, P ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ Y ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ 2 ਅੱਖਰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਾਲ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲਾਲ ਪੰਡਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜੂ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਛੱਜੂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਡੰਮ ਸੀਗਾ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਦਇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਛੱਜੂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ।
महाराज जी पंजोखरे बैठे, संगतां आउंदियां ने, कहंदे महाराज हो ਡੀਕ ਲੋ, हो ਡੀਕ ਲੋ, हो ਡੀਕ ਲੋ। महाराज ने पता की कीता, गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने अपने हथी जाके उत्थे मिट्टी पई सी, महाराज ने इकट्ठी कर दी, इकट्ठी करके ढेर बना के सिखां नूं कहंदे इहनूं पक्का कर दो। महाराज ने एक निशान साहब उत्ते लाता, संगतां नूं कहा मैं चलिया, कहंदे जिहड़ी भी संगत आवे इत्थे आके मत्था टेके, इत्थे आके भेटा चढ़ावे, उन्हां दियां मुरादां अरदासां पूरीआं होणगीਆਂ। अज भी तुसीं पंजोखरा साहिब जाओ, गुरुद्वारा साहिब के अंदर ये जिहड़ा थड़ा बनया होया है जिथे निशान साहब लग्या है, वो अज तक वही थड़ा है। महाराज का बचन है, जेड़ा भी कोई उत्थे जावेगा ओदी मुराद पूरी होवेगी, वो सीधे मेरे कोल ओदी आवाज़ आवेगी ते ओदियां जिहड़ियां हन वो जिहड़ा आवेगा उन्होंने मुक्ति भी मिलेगी ते उन्होंने सारियां पदार्थां मिलेंगे ते सब तो वड्डी चीज़ मेरे दर्शन होणगे। कहंदे गुरसिखां नूं अज तक उत्थे दर्शन हुंदे ने गुरु हरकृष्ण साहिब जी। महाराज का बचन है भी जिहड़ा भी इत्थे आएगा साडे दर्शन होणगे। जिस डिठे सब दुख जाए ना, एक बारी शरधा नाल उत्थे चले जाओ, महाराज के दर्शन ही दर्शन है। अज भी महाराज की कृपा है। तो उत्थों महाराज ने कहा जिहड़ी भी संगत नहीं ये गल मन्नेगी वो मेरा सिख नहीं, इत्थे आवे मत्था टेके इत्थों मुड़ जा। तो महाराज जी ऐसा करते हुए सतगुरु जी दिल्ली पहुँचते हैं। हुण दिल्ली की साखी जिहड़ी है ये भी बड़ी सोहनी साखी है। महाराज सच्चे पातशाह जी पहुँचते हैं तो महाराज का बचन सी ना भी औरंगजेब नूं दर्शन नहीं देने ना लैने। हुण महाराज उहदे सद्दे ते पहुंचे ने दिल्ली ते राजा जय सिंह ने अपने बंगले दे विच महाराज दा उतारा कीता। उहदा नां अज गुरुद्वारा बंगला साहिब जिहड़ा दिल्ली दे विच है, कनॉट प्लेस दे विच, तुहानूं पता ही है भी जिहड़ा बंगला साहिब उहदा ओह थां सी जिथे गुरु हरकृष्ण साहिब जी पहली वारी दिल्ली आके रहे ते ओह बंगला सी राजा जय सिंह दा, जयपुर वालियां दा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज जी रहे तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने उत्थे कोलरा की बीमारी छिड़ी, जिहड़ा हन मरी आई तो हैजे की बीमारी हुई तो उत्थे महाराज का सिख एक दिन आया, उहदे बेटे नूं किते लगी हैजे की बीमारी, वो आया उन्हें आके महाराज का चरनामृत अपने बच्चे के मूँह च पाया, वो ठीक हो गया। फिर जिहड़ा हन की सीगा भाई एक नूं देख के दूजा, दूजे नूं तीजा, उत्थे तां जिहड़ी लाइनां लागियां, जिहड़ी हैजे की बीमारी नहीं कोई इलाज सी उस वेले, वो बीमारी का इलाज सतगुरु सच्चे पातशाह चरनामृत तो हुंदा सी। महाराज दे चरण जिथे महाराज जी कोई जल विच अपना चरण पा देन, वो बस उहदी दवाई सीगी। सो संगतां ने बहुत आके छकण लग पियां। फिर जिहड़ा मसंद गुरबख्श सीगा इहने सोचा भी बहुत जाने आउण लगे, उन्होंने एक चुपच्चा बना दिता। चुपच्चे दे विच महाराज का चरण धो के वो जाके पानी बहुत सारे पानी विच रलाता, कहंदे इत्थों जल चक लिया करो। अज तक तुसीं बंगला साहिब जाओ तुहानूं जल मिलदा उह चुपच्चे दा, वो चुपच्चे का जल अज तक भी उत्थे वरताया जाता भी तुसीं पी लो। हुण जिहड़ा कोई पींदा है भाई उहदियां बीमारियां दूर हुंदियां है। दूजी गल जिहड़ा सरोवर च इशनान कर लैंदा है उहनूं किते भी स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स की बीमारी किते नहीं हुंदी, जे होई है वो भी राजी हो जाती है। इहदियां बरकतां अज तक चलदियां। इस करके तुसीं इत्थे जाओगे ना दिल्ली कितनी भीड़ लगी हुंदी है लोकां दी, तुसीं इमेजिन कर सकदे हो किन्ने बंदे उत्थे आउंदे ने। ते सिर्फ सिख नहीं, उहदे च मुसलमान भी ने, हिंदू भी ने, नेम इट कौन नहीं आउंदा उत्थे, सारे ही आउंदे ने। सो इत्थों महाराज ने वो बीमारी चक्की। फिर जिहड़ा हन सतगुरु का जस जिहड़ा बहुत होया, क्योंकि राजा जय सिंह की राणी ने एक दिन राजा जय सिंह नूं कहा कि तुसीं गुरु हरकृष्ण साहिब जी नाल जिहड़ा हन रहिंदे हो, मैं भी देखना चाहुंदी भी किन्नी कि शक्ति वाला है। कहंदी मैनूं भी एक बच्चे की लोड़ है, मेरे घर च बच्चा है, अगला राजा कौन बनेगा जयपुर का। तो उस वेले उन्हें कहती भी मैं चाहती हाँ गुरु महाराज नूं अजमाइए, टेस्ट करिए। उन्हें अपनिया नौकर राणियां नूं अपने कपड़े पवाते, गहने पवाते, आप एक कॉर्नर से जाके बह गई गंदे जे कपड़े पा के, जिवें कि दासी हुंदी है। गुरु हरकृष्ण साहिब जी आए, अपने हाथ विच फूलों की छटी फड़ी, हर एक दे कोल जांदे ने, कहंदे ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं। जाके उत्थे जदों राणी कोल गए उहदी गोद विच बह गए ते कहंदे हे राणी क्यों एडा अजमाउंदे हो तुसीं गुरु नानक नूं, गुरु नानक दे घर दा टेस्ट करदे हो तुसीं। कहंदे चलो राणी, कहंदे चल तेरियां अद मुरादां पूरियां, तेरे घर विच बच्चा होवेगा। उन्हें कुछ कहा भी नहीं गा, कहंदे तेरे घर च बच्चा होएगा जिहड़ा राजे दे लायक होवेगा, और राजा चंगा बनेगा। उन्होंने वर दे दिता महाराज ने। फिर की हुंदा ये जस जिहड़ा सीगा ना, हुण देखो ना की हुंदा है, ये जस जिहड़ा है औरंगजेब के दरबार तक जाता है। कहते हैजे की बीमारी दूर करती, जो भी कोई बीमारी आती है गुरु हरकृष्ण साहब ने दर्शन दे के दूर कर देंगे ने। सचमुच उन्होंने सारिया बीमारियां चक दित्तियां। तो उन्होंने जस होया, लोगों का पता की कहना सीगा, कहते राम राय आया, उन्हें सिर्फ औरंगजेब नूं जाके शक्तियां दिखाइयां, औरंगजेब जोगा रह गया। पर कहते एक ये गुरु हरकृष्ण जी ने जिहड़े लोकां वास्ते ग्रास रूट वास्ते ये सेवियर बन के आए ने, ये साडा दुख दूर कर रहे ने, ये साडी सेवा विच आ गए ने। कहते उन्हों का जस बहुत होया। तो जदों ये गल सुनी राम राय तो सही ना गई,
ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿਚਕ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਿਚਕ ਇਹਨੂੰ ਖਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਚਿਚਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਆ? ਸਮੌਲ ਪੌਕਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮੌਲ ਪੌਕਸ ਖਾਏਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮੌਲ ਪੌਕਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਬੇ ਔਲਾਦਾ ਮਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਗਿਆ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚਿਚਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਸਮੌਲ ਪੌਕਸ ਆ ਗਏ, 12 ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚਿਚਕ ਨਾਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸਿਰਫ 2-3 ਦਿਨ ਕੱਢੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪੁੰਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਪੁੰਜੇ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, 7 years old ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗਰਮ ਬਕਾਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਥਾਲ ਰੱਖ ਕੇ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਲੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਨ 12:30 to 1 AM ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਚਾਦਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੁਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 7 ਸਾਲ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 13-15 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੇਰ ਖਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਾਰਡਨ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਬੇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲੇ ਆਪ ਛਕਦੇ ਸਨ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਜੀ ਬੇਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਬੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੇ ਨੇ।
ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭੇਜਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਬਾਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹ ਖੱਟੇ ਦੇ ਖੱਟੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਖਾਦੇ ਕਹਿ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹਟਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਦੇਖਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹਟਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਚੱਕ ਕੇ ਚਾਦਰ ਜਦੋਂ ਪਰੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਾਟ ਗਈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਰਕ ਦਿਖਾਤੇ, ਤੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਮੇਰੇ ਔਲੀਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੈਂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਖੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਸੀ ਸੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰਤੱਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭਲਾ ਕਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਨਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।